Hi Pujita, how Hi, are you? sir. You got Fine, sir. you got 81 marks in SFM, right? Yes, sir. Yes, you are the one of the top performer. Now, can I ask some questions regarding SFM? Yes, sir. ఇది మార్కెటింగ్ కోసం ఇలాంటి వాటి కోసం కాదమ్మా, మనకు వచ్చే నెక్స్ట్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కి వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సజెషన్స్ Yes. ఇవ్వటం కోసం. ఓకే, Okay, sir. నౌ నీకు Okay, sir. 81 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు నువ్వు అనుకున్నావా నాకు 81 మార్క్స్ వస్తాయి డామ్ షూర్ గా ఎస్ఎఫ్ఎం లో అని? No, sir. Not expecting. After seeing paper only, we can expect marks, sir. ఓకే Before exam, we cannot expect, no, sir. ఓకే, నువ్వేనా ఆథర్ బుక్స్ కానీ ఏమైనా ప్రిపేర్ అయ్యావమ్మా ఎస్ఎఫ్ఎం కి? No, sir. Only masterminds material, sir. ఓకే, మాస్టర్ That's enough for exam. ఓకే, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ టెల్లింగ్ దట్ సార్ ఐసీఎంఏ స్టడీ మెటీరియల్ ఈజ్ ఓన్లీ ద సఫిషియెంట్ టు క్లియర్ ద ఎస్ఎఫ్ఎం. ఆర్ యు అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? No, sir. Not at all, sir. Yes. They Now, only give limited questions. In exam, they are asking comprehensive questions. yes, correct. Now, if you see the old trend, old papers, old syllabus, that is 2016 syllabus, majority of the examination questions are came from study material only. But now today, in new syllabus, the entire question papers are coming from not only a study material. Now it is a new challenging to the students. Are you agree with this statement? Beyond Yes, the sir. study material, are you agree? Today question papers Yes, sir. are beyond the study material. Beyond study material only asking questions, sir, ICMA. Not asking questions what they were in study materials. Now can I ask one question, ma? How you manage sir. the 3 hours in exam? Now the 3 hours is sufficient to write the entire exam? Yes, sir, sufficient, sir. But we have to plan for 15 minutes time is there, no, sir. Starting 15 yes, yes. ఆ ముందున్న 15 minutes ను ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేయాలి అంటాం. 15 minutes లో ప్రాపర్ గా వాట్ వి హావ్ టు రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్. ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ రాయాలి, ఏ క్వశ్చన్ రాయకూడదు అన్నది ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 3 hours టైం ప్రాపర్ గా సరిపోతుంది. ఓకే, ఏమైనా చాయిస్ తీసుకున్నావా తల్లి ఎగ్జామ్ లో? వన్ చాయిస్ తీసుకున్నాను సార్. మిగతా 6 క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్ గా 7 క్వశ్చన్స్ సార్. 5 క్వశ్చన్స్ వి హావ్ టు రైట్ సార్. ఓకే, నువ్వు ప్రిపరేషన్ టైంలో ఏ చాప్టర్ అన్న చాయిస్ తీసుకున్నావా? నో సార్, ఆల్ చాప్టర్స్ ఐ ప్రిపేర్డ్ సార్. థియరీ ఆల్సో ఐ ప్రిపేర్డ్. If you see the SFM syllabus, there are 3 major chapters are there: derivatives, forex, portfolio. How you manage these 3 chapters during your preparation? Which is the biggest challenge to prepare these 3 chapters, right? Yes, sir. Majority- One day we have to sit and prepare means it's not completed, sir. Every day we have to read some questions from the chapters. Okay. Now, I think you maintain a separate book for formulas, right? Yes, sir. Compulsory, sir. SFM means we have to write formulas in a separate note, sir. We have to revise every day. Okay. Now, exam లో 3 hours time సరిపోయింది కదా నీకు? Yes, sir. ఎగ్జామ్ లో ఏ చాప్టర్ అయినా ఈ చాప్టర్ నుంచి కొంచెం టఫ్ గా ఉన్నాయి నాకు ప్రాబ్లమ్స్, ఇది ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే బాగుండు అనే ఏమైనా చాప్టర్ అనిపించిందా నీకు? No, sir. Last time they asked derivatives and portfolio also easy way. Okay. Easy questions only they asked. But which are not in study material. Which are not in study material. Not in study material, but same exact questions is there in masterminds books. Figures only changing. They change the figures. Yes, yes. Pattern is same. Yes. Our book is which is a comprehensive style book. They actually మన బుక్ ని ప్రమోట్ చేయట్లేదమ్మా ఇక్కడ, జస్ట్ స్టూడెంట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా, మన బుక్ కోసం మాత్రం మనం చెప్పవద్దు. ఓకేనా, మీరు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాశారు కదా? Yes, sir. Masterminds కోచింగ్ అయిపోయింది, రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ రాసావు. రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ నీ సక్సెస్ లో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అంటే నువ్వేం చెప్తావు? 100%, sir. మన బుక్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. చదివి వదిలేసేది అంటే అవ్వదు కదా సార్. వి హావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్, దెన్ ఓన్లీ వి హావ్ టు సక్సెస్ మోస్ట్. yes, మన బుక్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సక్సెస్ లో? 100%, సార్. ఐ ఓన్లీ రీడ్ మాస్టర్మైండ్స్ మెటీరియల్ సార్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ వచ్చే స్టూడెంట్స్ కి నువ్వు సింగిల్ లైన్ లో వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయాలి అంటే ఎస్ఎఫ్ఎం గురించి ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే చెప్పాలి అంటే నువ్వేం చెప్తావు? ఫస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ మాస్టర్మైండ్స్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ సిఆర్డి ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ మనం చేయాలి సార్. 1కి 2 సార్లు చేయాలి. అలానే బిట్ పేపర్ మనం లీవ్ చేయకూడదు. బిట్ పేపర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 30 మార్క్స్ బిట్ పేపర్. యు గాట్ 30 out of 30 ఇన్ బిట్ పేపర్, రైట్? Yes, sir. Bitt paper 30 out of 30. అది ఎలా సాధ్యమైంది? Masterminds they gave separate booklets, sir, for For bit paper. MCQs.
For MCQs, they give separate booklets. We have to prepare that. Yes. Every day we have to learn up to 10 questions, 20 questions. We have to do so. MCQs పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టూడెంట్స్ నువ్వేం చెప్పాలి అనుకుంటున్నావు? In study material, backside some questions is there, sir. ఓకే. They are also asking from there, sir. Some questions only, 4 to 5 questions. They are Out of asking 30, backside. 4 to 5 questions will ask from the study material 4 last. to 5 questions they ask from backside questions. Okay. Master means giving from another booklet for MCQs, which is MCQ. actually we have a team is there to prepare these MCQs booklets. They gather the MCQs from various sources. Various sources means which is the past exam, MQPs, other books, CA sources. Now they gather from MCQs from all other sources. That book only, sir, we have 10 to 12 MCQs. Finally, ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే కోచింగ్ అయిపోయి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నిన్ను అడిగితే ఎలా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్ అంటే నువ్వేం చెప్తావు? ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ CMA లో ఎలా ఉంటదంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి పక్కా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఈ చాప్టర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ఉంటాయి సార్. ఫస్ట్ మెయిన్ చాప్టర్ we have to prepare, like you said, no sir, derivatives, portfolio, derivatives, forex, mutual funds, forex, compulsory questions come, sir. Yes. So Now we have to prepare main chapters first, sir. Yes. Easy chapters, mutual funds, like that we have to prepare first, sir. Now can I ask another question? Theory కూడా don't leave theory, sir. Theory also we have to prepare. Now can I ask one question? Yes. నీకంటూ సపరేట్ షెడ్యూల్ ఏం ఫాలో అయ్యావా? సపరేట్ షెడ్యూల్ ఏం లేదు కానీ సార్, నేను ఫార్ములాస్ కి ఒక బుక్ పెట్టుకున్నాను సార్. డైలీ ఫార్ములాస్ చదువుతాను. ప్రతి చాప్టర్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ నేను డైలీ చదువుతాను. సో ఫార్ములాస్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది ఎగ్జామ్ టైం. నువ్వు మాస్టర్ మైండ్స్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ఇచ్చారు కదా, ఎస్ సార్. అదే ఫాలో అయ్యావా లేకపోతే నువ్వు సపరేట్ గా SFM సపరేట్ ట్రాక్ షెడ్యూల్ నీకు ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం 100% సిలబస్ కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అవుతుంది సార్, 100% పక్కా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సగం సిలబస్ అయిన తర్వాత సెమీఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. సెమీఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ హాఫ్ సిలబస్ పెడతారు. ఫుల్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ 1 or 2 ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. సో ఈజీగా కవర్ అయిపోతుంది సార్ అన్ని చాప్టర్స్. టైం సరిపోతుంది. నీ సక్సెస్ లో మాస్టర్ మైండ్స్ పార్ట్ ఎంత ఉంది అంటే నువ్వేం చెప్తావు? మాస్టర్ మైండ్స్ వల్లే, అంటే అంత ఇదిగా చదివి కూర్చోబెట్టి చదివించారు కాబట్టి పాస్ అయ్యాం సార్. సిఆర్ఎస్ నేను జాయిన్ అయ్యింది. ఆ క్రెడిట్ మాకు వద్దమ్మా, అది మీ కష్టమే. జస్ట్ నేను కాదు సార్, చదివింది మీరైనా కూర్చోబెట్టి చదివించింది అన్ని అవర్స్ మీరే కదా సార్. ఆ క్రెడిట్ మాకు వద్దు, జస్ట్ నేను అడిగాను అంతే. ఆ క్రెడిట్ మీదేనమ్మా, మీరు కష్టపడి చదవడం వల్లే మీరు పాస్ అయ్యారు. అయితే యాక్చువల్గా ఈ వీడియో దానికోసం కాదు, నేను స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయాలి, అంటే వాళ్ళు ఎలా చదవాలి అని వాళ్ళకి తెలియటం కోసం నేను అది మేము చెప్పటం కంటే ఆల్రెడీ పాస్ అయిన మీ స్టూడెంట్స్, మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ చెప్పిస్తే బాగుంటుందని ఇంటెన్షన్తో మనం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్.